विद्यार्थी मित्रों, आज आप चैप्टर नंबर 2 नो स्वाध्याय 30मो दाखलो जोईशुं कि एक गोळाकार केपेसिटरना अंदरना गोळानी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और बहारना गोळानी त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। बहारना गोळानुं अर्थिंग करी दीधेल है और अंदरना गोळा पर 2.5 माइक्रोकूलम विद्युतभार आपेल है। बे समकेंद्रीय गोळाओ वच्चेना अवकाशने डाइलेक्ट्रिक अचळांक 32 धरावता प्रवाही वडे भरी दीधेल है। तो पहलू केपेसिटरनु केपेसिटन्स शोधो, बीजू अंदरना गोळानुं स्थितिमान केटलो हशे अने सी आ केपेसिटरना केपेसिटन्सने 12 सेंटीमीटर त्रिज्याना अलग करेला गोळाना केपेसिटन्स साथे सरखावो। अलग गोळा माटेनुं मूल्य खूब नानुं केम छे ते समजावो। तो मित्रों, आपणे अहीं आपेली माहिती प्रमाणे जो आपणे जोईए तो आपणे एक गोळो आपेलो छे। आ जे छे ए चेप्टर नंबर 2 स्वाध्यायनो दाखलो छे 2.30 अने जो आपणे आपेली माहिती प्रमाणे आपणे गोलीय कवचना 2 त्रिज्यावाळा वर्तुळ दोरी दईए तो आपणे आ त्रिज्या R1 है, आ त्रिज्या R2 है, आ एनु केंद्र O है। तो R1 और R2 त्रिज्याना बे जे कवचनी वच्चे एक द्रव्य भरेलू है कि जेनो डाइइलेक्ट्रिक अचळांक K बराबर 32 है। तो आपणे ए जोईए तो अहींया आ एक एवं प्रवाही है कि जेनो डाइइलेक्ट्रिक अचळांक K बराबर 32 है एवं डाइलेक्ट्रिक मूकेलू है। आ उपरांत आपने कीधुं है कि अंदरनी जे सपाटी है एना पर Q जेटलो विद्युतभार है। तो આપણે અહીંયા લખી શકીએ કે અહીં R1 એટલે કે બહારની ત્રિજ્યા 13 સેન્ટીમીટર છે, એટલે કે 13 ગુણ્યા 10⁻² મીટર થશે। અંદરની ત્રિજ્યા R2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 12 सेंटीमीटर है, एटले के 12 गुणिया 10⁻² मीटर बनशे। विद्युतभार आपने आपेलो है 2.5 माइक्रोकूलम, एटले के 2.5 गुणिया 10⁻6 कूलम अने डाइइलेक्ट्रिक अचळांक K बराबर 32 आपने आपेलू है। आ माहिती उपरथी आपणे एमनुं केपेसिटन्स शोधवानुं छे। जो आपणे एमनुं केपेसिटन्स शोधवुं होय तो आपणे आवा गोलीय केपेसिटरना केपेसिटन्सनुं सूत्र हतुं के C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन R1 R2 छेदमां R1 माइनस R2 लखाय के ज्यां एप्सिलॉन एटले के जे माध्यम होय ए माध्यमनी परमिटिविटी है। परंतु मित्रों, आपणे जाणीए छीए के एक सूत्र आपणे भणेला छे कि ज्यां एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 एटले के डाइइलेक्ट्रिक अचळांक केपिटल K तरीके आपणे ओळखीए छीए। तो आपणी पासे एप्सिलॉन नी किंमत मूकी होय तो आपणे अहींया मूकी शकीए कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इंटू K। तो तेथी आपणे आ जे केपेसिटन्स C छे ए हवे मळी जशे 4 पाई एप्सिलॉन 0 K R1 R2 अने छेदमां R1 माइनस R2 तरीके लखाय। पण आपणे कूलमना नियम वखते आवुं पण भण्या हता के परंतु स्मॉल k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो आपणे 4 पाई एप्सिलॉन 0 नी जो किंमत मूकवी होय तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 1 स्मॉल k लखी शकाय। तो आ केपेसिटन्सनुं सूत्र मळी जशे आपणने के C इज इक्वल टू कैपिटल K R1 R2 छेदमां स्मॉल k इंटू ब्रेकेट R1 माइनस R2 लखी शकीए। जो आपणे किंमत मूकीए तो K एटले 32, R1 एटले के बहारनी त्रिज्या 13 सेंटीमीटर तो एने मीटर में कन्वर्ट कर दईए। R2 एटले 12 सेंटीमीटर तो एने मीटर में कन्वर्ट कर दईए अने छेद में स्मॉल k एटले के 9 गुणिया 10⁹
12 ની ત્રિજ્યા 13, અંદરની ત્રિજ્યા 12, બંને સેન્ટીમીટરમાં હતું એટલે એને મીટરમાં કન્વર્ટ કરીએ। આમને જો આપણે સાદુરૂપ આપીએ તો 5.5 ગુણ્યા 10⁻⁹ ફેરેડે આપણને કેપેસિટન્સ મળે છે। તો મિત્રો આપણે ખાસ યાદ રાખીશું કે અમને જ્યારે આપણે R1 R2 વાળા બે સમકેન્દ્રીય ભાગથી બનેલું કેપેસિટર હોય તેનું કેપેસિટન્સનું સૂત્ર C = 4 pi એપ્સિલોન R1 R2 છેદમાં R1 - R2। એપ્સિલોન એટલે જે ડાઇલેક્ટ્રિક માધ્યમ છે એની પરમિટિવિટી હતી, તો એની પરમિટિવિટી આપણે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને કિંમત મૂકી દીધી, પરંતુ સ્મોલ કે એટલે 1/4 pi એપ્સિલોન 0 એમાંથી 4 pi એપ્સિલોન 0 ની વેલ્યુ સ્મોલ કે તરીકે મૂક્યું અને બધાના મૂલ્યો મૂક્યા તો આપણને કેપેસિટન્સ મળે છે એમ આપણે કહી શકીએ। હવે આપણને મિત્રો રકમમાં આપ્યું છે કે આમનું અર્થિંગ પણ કરેલું છે, તો આપણે અહીંયા જોઈએ તો આ જ ગોળાનું અહીંયા આપણને અર્થિંગ કરેલું છે। ત્યારબાદ આપણને હવે બીમાં પૂછ્યું છે કે એમનું જો આ વિદ્યુતભાર Q અહીંયા મૂકેલો હોય તો એ જગ્યાએ એમનું વીજ સ્થિતિમાન કેટલું, તો આ આપણને જવાબ મળ્યો મિત્રો A નો। આ જવાબ મળ્યો A નો। આપણે હવે B નો જો જવાબ શોધી કાઢીએ તો આપણે B માટે વીજ સ્થિતિમાન V જોઈતું હોય તો આપણી પાસે એક સૂત્ર છે કે Q/C। તો Q એટલે વિદ્યુતભાર આપણને આપેલો છે 2.5 માઇક્રો કુલમ એટલે કે 10⁻⁶ અને છેદમાં કેપેસિટન્સ આપણને મળી ગયું 5.5 ગુણ્યા 10⁻⁹ આમને જો આપણે સાદુરૂપ આપી દઈએ તો 0.45 ગુણ્યા 10³ વોલ્ટ પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં લખીએ તો 4.5 ગુણ્યા 10² વોલ્ટ આપણને જવાબ મળે। તો આ આપણો બીજો જવાબ મળી જાય, આ આપણને પહેલો જવાબ અહીંયા મળી જાય છે। અને ત્યારબાદ આપણને ત્રીજો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે C તરીકે કે જો આપણી પાસે 12 સેન્ટીમીટરનું કવચ છે એવો એક અલગ કરેલો ગોળો જ લીધો હોય તો અલગ કરેલા ગોળાનું કેપેસિટન્સ તો આપણે લખી શકીએ કે અલગ કરેલ 12 સેન્ટીમીટરના ગોળાનું કેપેસિટન્સ C = 4 pi એપ્સિલોન 0 × R તરીકે લખાય। જો આપણી પાસે આ સૂત્ર હતું તો અહીં 1/k લખી શકીએ, એનો મતલબ કે આપણે R/k લખી શકાય અને તેથી C = R એટલે 12 સેન્ટીમીટર એને મીટરમાં કન્વર્ટ કરી દઈએ છેદમાં k એટલે કે 9 ગુણ્યા 10⁹ તો આને સાદુરૂપ આપીએ તો 1.3 ગુણ્યા 10⁻11 ફેરેડે જે આપણને ત્રીજો જવાબ મળ્યો। તો મિત્રો આપણને આનું કારણ પણ આપણને કીધું હતું કે કેપેસિટન્સ કેટલું થઈ ગયું તો કે 1.3 ગુણ્યા 10⁻11 ક્યારે તો કે જ્યારે એને અલગ કરેલું 12 સેન્ટીમીટર ગોળો હોય તો, પણ જ્યારે આપણી પાસે કોઈ એક ગોળાને જો અર્થિંગ કરી દઈએ અને ત્યારબાદ બાજુમાં જો કોઈ વિદ્યુતભારિત ગોળો હોય તો એનું કેપેસિટન્સ છે એ આપણને 5.5 ગુણ્યા 10⁻19 એટલે કે વધારે મળે છે। એનો મતલબ કે આપણને આમની કમ્પેરિઝનમાં આ કેપેસિટન્સ ઘણું નાનું મળે છે એમ આપણે કહી શકાય। એનું કારણ અર્થિંગ કરેલું છે। તો સરસ દાખલો છે મિત્રો, સમજી લો અને ક્લિયર કરી લો। મિત્રો હવે આપણે ભણીશું સ્વાધ્યાયના દાખલા નંબર 32 પાના નંબર 91। એક નળાકાર કેપેસિટરમાં બે સમઅક્ષીય નળાકારોની લંબાઈ 15 સેન્ટીમીટર અને ત્રિજ્યાઓ 1.5 સેન્ટીમીટર અને 1.4 સેન્ટીમીટર છે। બહારના નળાકારનું અર્થિંગ કરી દીધેલું છે અને અંદરના નળાકાર પર 3.5 માઇક્રોકુલમ વિદ્યુતભાર આપેલો છે। આ તંત્રનું કેપેસિટન્સ શોધો અને અંદરના નળાકારનું સ્થિતિમાન શોધો। છેડા પરની અસરો એટલે કે છેડા પરનું ક્ષેત્ર રેખાઓનું વળવું છે તે અવગણો, એટલે કે આપણને એ ધ્યાનમાં લેવાનું નથી। તો મિત્રો આપણને અત્યારે જે
ડિટેલ આપવામાં આવી છે એ આપણને એક નળાકાર કેપેસિટન્સનું કેપેસિટન્સ શોધવાનું છે। તો આપણે જોઈ શકીએ કે આપણી પાસે જો કોઈ એક નળાકાર હોય, દાખલા તરીકે આપણી પાસે આ એક નળાકાર લઈએ તો આ જે નળાકાર છે એ નળાકાર 15 સેન્ટીમીટર લંબાઈ ધરાવે છે। આપણે જોઈએ તો આ એનું નળાકારનું તળિયું હોય। હવે આમાંથી જે અક્ષ જાય છે એ અક્ષ આપણે જો દોરીએ તો આપણે આવા સ્વરૂપમાં દોરી શકીએ કે આ એનું કેન્દ્ર હોય અને અહીંથી આ અક્ષ પાછળ નીકળે। તો આ બહારની ત્રિજ્યાવાળું એક છે અને એની અંદર આપણને એક બીજું સમઅક્ષીય એટલે કે અક્ષ બંનેનું સરખો હોય એવું એક કેન્દ્ર લઈએ તો આપણને એક બીજો નળાકાર આપ્યો છે કે જે આપણને આવા સ્વરૂપમાં આપણે દોરી શકીએ કે આપણી પાસે એક બીજું જેનું કેન્દ્ર પણ એ જ છે। તો આપણને અહીંથી આ જે નળાકાર છે એ અંદર જો આપણે દોરીએ તો આપણે આવા સ્વરૂપની અંદર તૂટક રેખાથી જોઈ શકીએ અને એનું તળિયું પણ વર્તુળ આકારનું હશે તો આપણે આવું આકૃતિ દોરી શકીએ। તો આ આકૃતિની અંદર આ ત્રિજ્યા નાની છે કે જે આપણને અંદરનો નળાકાર તરીકે લખી શકીએ, સમજી શકીએ, અને બીજું છે એ આપણા માટે બહારનો નળાકાર છે એવું આપણે કહી શકીએ। તો આ વખતે અહીંથી અહીંયા સુધીની જે ત્રિજ્યા છે એને આપણે એ તરીકે જો લખી દઈએ તો એ જ રીતના અહીંથી અહીંયા સુધીની જે ત્રિજ્યા છે આ ત્રિજ્યાને આપણે બી તરીકે લખાય। આ ઉપરાંત આપણને આ જે નળાકારની લંબાઈ આપેલી છે જેને આપણે એલ તરીકે લખવું હોય તો અહીંયા આપણે એલ લખી શકીએ કે જે આપણને 15 સેન્ટીમીટરની લંબાઈ આપેલી છે। તો આ વખતે આપણે નળાકારનું જો કેપેસિટન્સનું સૂત્ર આપણે જોઈએ તો સૌપ્રથમ આપણે એની માહિતી લખી દઈએ તો એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણને કેટલું આપ્યું છે જો અહીંયા આપણે લખી દઈએ તો એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1.4 સેન્ટીમીટર આપ્યું છે, બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1.5 સેન્ટીમીટર આપેલું છે અને એલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 15 સેન્ટીમીટર મૂલ્યો આપણને આપેલા છે। અને એ ઉપરાંત અંદરના નળાકાર પર એક ક્યુ વિદ્યુત ભાર આપ્યો છે કે જે વિદ્યુત ભાર ક્યુનું મૂલ્ય 3.5 માઇક્રોકુલમ્બ છે એવું આપણને કહેવામાં આવ્યું છે। હવે જો મિત્રો આપણી પાસે એક કેપેસિટન્સ જોઈતું હોય તો નળાકારના કેપેસિટન્સનું સૂત્ર આપણે જાણીએ છીએ કે સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 પાઈ એપ્સિલોન 0 એલ છેદમાં ln બી અપોન એ તરીકે લખીએ છીએ। નળાકારનું કેપેસિટન્સ આપણી પાસે આ સૂત્ર મેળવેલું છે। હવે મિત્રો આની અંદર જો આપણે 2 વડે ગુણાકાર કરીને 2 વડે ભાગાકાર કરી દઈએ તો 2 ગુણ્યા 2 એટલે 4 થઈ જશે એટલે કે 4 પાઈ એપ્સિલોન 0 એલ છેદમાં 2 અને ln બી અપોન એ આનું જો આપણે મૂલ્ય મૂકી દઈએ તો બી અપોન એ મીટરમાં મૂકીએ તો પણ અને સેન્ટીમીટર મૂકીએ ગુણોત્તર છે એટલે ફરક પડશે નહીં, છતાં આપણે મીટરમાં મૂકીએ તો 0.015 ભાગ્યા 0.014 તરીકે લખી શકાય। પણ આપણે જોઈએ છે કે 1/4 પાઈ એપ્સિલોન 0 ને સ્મોલ કે કહેતા હતા તો આપણે આની જો કિંમત મૂકવી હોય તો સૂત્ર મૂકવું હોય તો હજી આપણે શું લખી શકીએ કે અંશમાં એલ રહેશે, છેદની અંદર જશું તો આપણને સ્મોલ કે મળી જશે, એને ગુણ્યા 2। હવે આ પ્રાકૃતિક લોગ છે એને જો લોગમાં કન્વર્ટ કરવું હોય તો 2.303 એને ગુણ્યા લોગ 0.015 ભાગ્યા 0.014 એને જો આપણે સાદુરૂપ આપી દઈએ તો 1.07 તરીકે લખી શકાય। તો એલ 4 પાઈ એપ્સિલોન 0 ને કે લખી દીધું, બગડો અહીંયા મૂકી દીધો
प्राकृतिक log ln ने आपणे जो log में कन्वर्ट करवू होय तो एक अचळांक छे 2.303 एने गुणिया log आ बेनो भागाकार करीने किंमत अहींया मूकी दईए तो आपणे आटलू लखी शकीए छीए। हवे जो बधाना मूल्य मूकी दईए तो आपणे l एटले के 15 सेंटीमीटर आपेलू छे। सेंटीमीटर ने मीटर करवू होय तो 10⁻2 छेद में आपणे मूकी दईए तो k एटले के 9 गुणिया 10⁹ एने गुणिया 2 एने गुणिया 2.303 एने गुणिया log 1.07 नो log जोईशुं तो 0.0298 मळी जशे अने आ बधानुं जो सादुरूप मूकीए तो आपणने 1.2 गुणिया 10⁻10 फेरेडेनुं केपेसिटन्स मळे छे। तो मित्रों आपणे जोईए तो आ वखते नळाकारना केपेसिटर ने केपेसिटन्स कारण के आ वखते आपणे अहींया शुं करेलुं छे तो कि आ जे केपेसिटर छे एनुं आपणे अहींया अर्थिंग करेलुं छे। तो सूत्रनी अंदर किंमतो मूकी दीधी सादरूप आपवामां ध्यान राखजो 2 वडे गुणाकार करीने 2 वडे भागाकार कर्यो एटले 4πε0 एटले k अने एनुं मूल्य 9 गुणिया 10⁹ सुधी लई गया l एमनेम ज रहेवा दीधो। प्राकृतिक log मांथी આપણે લોગમાં જવા માટે એક અચળાંક યાદ રાખવાનો છે 2.303 એને ગુણ્યા log તો b હતું આપણી પાસે 1.5 સેન્ટીમીટર એને મીટરમાં કન્વર્ટ કર્યું એ હતું 14 સેન્ટીમીટર એને મીટરમાં કન્વર્ટ કર્યું બેનો ભાગાકાર કર્યો તો 1.07 થયું। આનો જો log જોવામાં આવે તો એ logનું મૂલ્ય છે 0.0298 આ બધાનું સાદુરૂપ કરીએ તો 1.2 ગુણ્યા 10⁻10 ફેરેડેનું કેપેસિટન્સ આપણને મળે છે। હવે આપણને કહેવામાં આવ્યું છે કે આપણી પાસે જો વિદ્યુત ભાર Q મૂકેલો હોય તો એનું વીજ સ્થિતિમાન શોધો। તો આપણી પાસે સૂત્ર હતું કે જો અંદરના નળાકાર પર Q વિદ્યુત ભાર હોય તો એનું વીજ સ્થિતિમાન આપણને Q/C થી મળી જશે। તો Q એટલે કે વિદ્યુત ભાર આપણને આપવામાં આવેલો છે 3.5 માઇક્રોકુલમ એટલે કે 10⁻6 અને કેપેસિટન્સ આપણને મળ્યું છે 1.2 ગુણ્યા 10⁻1.2 ગુણ્યા 10⁻10 તો આપણને જવાબ મળી જશે 2.91 ગુણ્યા 10⁴ વોલ્ટ આ વીજ સ્થિતિમાન। તો આ આપણો પહેલો જવાબ છે મિત્રો કે જેમાં કેપેસિટન્સ શોધવાનું છે। બીજો જવાબ આપણને આ મળે છે કે જેની અંદર આપણે વીજ સ્થિતિમાન શોધવાનું છે। તો આવા દાખલાઓ તમારે પ્રમાણમાં ઓછા પૂછાય છે કારણ કે ગોલીય કવચનું કેપેસિટન્સ નળાકારનું કેપેસિટન્સ ક્યારેક પૂછાતા હોય છે પણ દાખલા ખૂબ સારા છે અને ગમે ત્યારે બોર્ડની પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે છે એટલે ખાસ તૈયાર કરજો। અને જો આ દાખલાઓની બોર્ડમાં કઈ રીતના લખવું એ માટે દાખલાની જો તમને સ્વાધ્યાયના દાખલાઓના ઉદાહરણના દાખલાઓની PDF ના મળી હોય તો તમે મારા WhatsApp નંબર ઉપર WhatsApp કરશો તો તમને એ મળી જશે। તો સારો દાખલો છે સમજી લો અને લખી લો। तो मित्रों हवे आपणे दाखला नंबर 2.33 भणीशुं। पाना नंबर 91 है। तो डायलेक्ट्रिक अचळांक 3 और डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लगभग 10⁷ वोल्ट प्रति मीटर धरावता द्रव्यनी मददथी 1 किलोवोल्ट रेटिंग धरावता एक समांतर प्लेट केपेसिटरनी रचना करवानी है। डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ए द्रव्य द्वारा ब्रेकडाउन पाम्या विना एटले के आंशिक आयनीकरण द्वारा विद्युतનું वहन शुरू थया विना सहन करी शकतुं महत्तम विद्युत क्षेत्र है। सलामती माटे डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथना 10% करता क्षेत्र कदी वधे नहीं ते इच्छनीय है। 50 पिकोफेरेडेनुं केपेसिटन्स मेळववा माटे प्लेटोनुं लघुत्तम क्षेत्रफळ केटलुं होवुं जरूरी है। तो सरस दाखलो है मित्रों। आपणे पहला डिटेल लखी दीए कि डाइलेक्ट्रिक अचळांक K = डाइलेक्ट्रिक अचळांक K = 3 आपेलू है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 10⁷ वोल्ट प्रति मीटर है और 10%
करता क्षेत्र वधे नहीं ए जोवानुं छे। तो आपने विद्युत क्षेत्र मळी जाए तो विद्युत क्षेत्र एटले के 10⁻⁷ लखाय। तो एटले आपणे लखवुं होय तो 10⁷ गुणिया 10% एटले 100 वडे करी दीए तो ए एक जीरो जशे, बीजो जीरो जशे तो 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर आपणे विद्युत क्षेत्र मळे छे। जो वोल्टेजनी बात करिए तो वोल्टेज एटले कि 1 किलोवोल्ट है तो एने आपणे 10⁻³ वोल्ट तरीके लखी शकीए छीए। आ उपरांत आपणे केपेसिटन्स आप्युं छे 50 पिकोफेरेडे एटले के 50 गुणिया 10⁻12 फेरेडे तरीके आपणे लखी शकीए छीए। तो आ वखते आपणे प्लेटनुं लघुत्तम क्षेत्रफळ केटलुं होवुं जोईए। तो आपणे मित्रों क्षेत्रफळ एटले के ए शोधवानुं छे। तो सौप्रथम आपणे पहेला शुं शोधवुं पड़े के बे प्लेट वच्चेनुं लघुत्तम अंतर जो डी होय तो डी = V/E तरीके लखी शकाय। V एटले के 10⁻³ અને E एटले 10⁶। तो आपणे अहींया किंमत मूकी शकीए के 10⁻³ छेदमां 10⁶ एटले के 10⁻³ मीटर जेटलुं लघुत्तम अंतर होय छे। तो आपणी पासे समांतर प्लेट केपेसिटन्सनुं सूत्र पण हतुं के C = K ε0A/D। तो आपने क्षेत्रफल ए ने सूत्रों करता कर दीए तो C × D छेदमां K અને ε0 लखी सकीए। तो C एटले कैपेसिटन्स, C एटले के कैपेसिटन्स केटलो आप्युं छे आपणे अहींया तो के 50 पिकोफेरेडे एटले के 50 गुणिया 10⁻12 D एटले के अंतर आ आपेलुं छे 10⁻³ मीटर। के आपणे आपेलुं छे डाइलेक्ट्रिक माध्यमनी अचळांक एटले के 3 અને ε0 एटले के 8.85 गुणिया 10⁻12 आमने जो आपणे सादुरूप आपीए तो ए 18.8 गुणिया 10⁻4 मीटर स्क्वेर जो एने सेंटीमीटर में करीने राउंडिंग ऑफ कर दीए तो ए आपणे आश्रे 19 सेंटीमीटर स्क्वेर जेटलुं लघुत्तम क्षेत्रफळ वाली प्लेट होवी जोईए। तो मित्रों आपणे आप्युं तो डाइलेक्ट्रिक अचळांक विद्युत क्षेत्र हतुं एटले एमनी जे एटले डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथना 10% एटले एने 10% ने मूल्यमां मूकी दीधुं ने ई નું મૂલ્ય આપણને 10⁶ વોલ્ટ પર મીટર મળ્યું। 20 વોલ્ટેજ આપણને 1 કિલોવોલ્ટ આપ્યું હતું તો 10⁻³ થઈ ગયું। કેપેસિટન્સ 50 पिकोफेरेडे હતું એને ફેરેડેમાં કન્વર્ટ કર્યું। સૌ પ્રથમ આપણે ડી શોધવો પડે કારણ કે ડી એટલે કે બે પ્લેટ વચ્ચેનું લઘુત્તમ અંતર ડી બરાબર V/E V અને E ના મૂલ્ય મૂકી દીધા તો આપણને ડી એટલે 10⁻³ मीटर मळ्युं। तो C = K ε0/D समांतर प्लेट केपेसिटरनुं सूत्र के ज्यारे जेनी अंदर कोई एक डाइलेक्ट्रिक माध्यम होय ए वखतनुं छे एमांथी ए ने सूत्रनो करता करी दीधो तो आ बाजू गुणाकारमां तो C × D K અને ε0 छेदमां C નું मूल्य मूक्युं D નું मूक्युं K નું मूक्युं અને ε0 मूक्युं। सादुरूप आपीए तो क्षेत्रफळ मीटर स्क्वेरमां मळे 10⁻4 मीटर स्क्वेर तो एटले सेंटीमीटर स्क्वेर 18.8 ने लगभग आपणे 19 सेंटीमीटर स्क्वेर जेटलुं कही सकीए। तो मित्रों आवा दाखलाओ खूब सरळ छे, भणजो। आ आपणी चेनल ने सब्सक्राइब करजो, लाइक करजो અને મિત્રો સાથે શેર કરજો।